When something goes wrong with your body, it's often necessary to go to a drugstore or a doctor, but you need to first remember your fundamental mind. 몸에 이상이 생기면 약국이나 병원에 가야 하는 경우가 있지만 먼저 근본 마음을 기억해야 합니다. It connects everything and is where everything starts. So entrust that condition to it. 모든 것을 연결하고 모든 것이 시작되는 곳이므로 그 상태에 맡겨 보세요. And while you are being treated, keep entrusting that situation to your foundation. 그리고 치료를 받는 동안에도 계속해서 그 상황을 근본 자리에 맡겨 놓으세요. Further, if you remember that the doctor and you are connected as one through your foundation, and entrust this thought to your foundation, then the treatment tends to be much more successful. 더 나아가 의사의 본인이 재단을 통해 더 나아가 의사와 본인이 재단을 통해 하나로 연결되어 있다는 사실을 기억하고 그 생각을 근본 자리에 맡기면 치료가 훨씬 성공적일 가능성이 높습니다. As with most problems, there is a portion that others can help you with, but only you can take care of the most fundamental parts. 대부분의 문제와 마찬가지로 다른 사람들이 도와줄 수 있는 부분이 있지만 가장 근본자리 부분은 본인만이 처리할 수 있습니다. You do this by entrusting everything, even disease and pain, to your foundation. 모든 것, 심지어 질병과 고통까지도 여러분의 근본에 맡김으로써 일을 수행합니다. This is because everything, including disease, arises from your foundation. So that is where the solution also needs to start from. 이것은 질병을 포함해서 모든 것이 근본에서 생기기 때문에 해결책도 근본에서 출발해야 합니다. Disorders with the body often happen when the lives that make up our bodies don't view things from the perspective of the whole body. 신체의 장애는 우리 몸을 구성하는 생명들이 사물을 온전한 관점에서 보지 않을 때 흔히 발생합니다. They don't know what's best for the whole and instead just fight among each other, seeking advantage and domination. 그들은 전체를 위한 최선의 것이 무엇인지 모르고 대신에 이익과 지혜를 추구하며 서로 싸울 뿐입니다. 이익과 지배를 추구하며 서로 싸울 뿐입니다. Thus, one way of curing disease is to teach all of those lives that fundamentally they are living and working together as one life. What happens to one affects the whole. 지금 목소리가 전혀 들리지가 않는데요. 지금 진행이 되고 있는 건가요? 목소리가 안 들려요? 지금 내 목소리도 안 들려요? 네, 그 다음 부분 아직 안 읽으신 건가요? 저한테는 전혀 안 들렸어요. 독수리님이 읽은 것도 안 들렸어요? 네. 네, 그럼 다시 읽을게요. Thus, one way of curing disease is to teach all of those lives that fundamentally
they are living and working together as one life. What happens to one affects the whole. 따라서 질병을 치료하는 한 가지 방법은 모든 생명에게 근본적으로 그들이 하나의 생명으로서 함께 살고 있다는 사실, 즉, 한 사람에게 일어나는 일이 전체에 영향을 미친다는 사실을 가르치는 것입니다. Entrust to our foundation the thought that we are all sharing the same life, the same mind, the same body, working together as one, and freely give and receive whatever is needed. Then, through our foundation, that thought is instantly communicated to all the lives in our body. 우리는 모두 같은 생명, 같은 마음, 같은 몸을 공유하고 하나 되어 함께 일하고 필요한 것은 무엇이든지 자유롭게 주고받는다는 생각을 근본 자리에 맡기고 그 생각은 근본 자리를 통해 즉시 모든 생명에게 전달됩니다. When the lives within our body can coexist harmoniously, when they know that other lives are also their life, then a multitude of problems with our bodies will improve or even disappear. 우리 몸에서 우리 몸속 생명들이 조화롭게 공존할 수 있을 때, 다른 생명도 자신의 생명임을 알 때, 우리 몸의 수많은 문제들은 개선되거나 사라질 것입니다. It's often possible to live a normal life, even though something like cancer doesn't disappear, because those cells are now living harmoniously with the rest of the lives that make up the body. 암과 같은 것이 사라지지 않더라도 정상적인 삶을 사는 것이 가능한 경우가 종종 있는 것은 지금 그 세포들이 몸을 구성하는 나머지 생명들과 조화롭게 살아가고 있기 때문입니다. Other people's Buddha nature and your Buddha nature are the same. 다른 사람들의 불성과 여러분의 불성은 같습니다. All people and lives are connected as one through this foundation. 모든 사람과 생명은 이 근본을 통해 하나로 연결됩니다. So when we entrust to our foundation a thought or intention for someone, that energy is communicated. 그래서 우리가 누군가를 위한 생각이나 의도를 근본에 맡길 때 그 에너지는 전달됩니다. Even if someone doesn't know anything about spiritual practice, nonetheless, that energy is still communicated and felt at a very deep level. 수행에 대해 아무것도 모르는 사람이라도 그 에너지는 여전히 매우 깊은 차원에서 전달되고 느껴집니다. As with nearly all problems, there is still a portion that people must solve themselves. 거의 모든 문제가 그렇듯이 사람이 스스로 해결해야 하는 부분은 여전히 존재합니다. However, imagine the case where someone has to do a job in a cold and dark setting. 하지만 누군가가 춥고 어두운 환경에서 일해야 하는 경우를 상상해 보세요. Now, imagine someone doing the same job in a warm and bright atmosphere with healthy food and warm clothes. 이제는 누군가가 따뜻하고 밝은 분위기에서 건강한 음식과 따뜻한 옷을 입고 같은 일을 하고 있다고 상상해 보세요. Which case is likely to turn out better? 어떤 경우가 더 좋아질까요? Which is likely to go smoother? 어느 쪽이 더 원활하게 진행될까요? This is why and how
we can help others through our fundamental mind. 이것이 우리가 근본 마음을 통해 다른 사람을 도울 수 있는 방법이자 이유입니다. 네, 거기까지 이 소제목 illness의 그 내용이죠. 예, 한번 정리해 볼까요? illness, 몸이 아프면 병원이나 약국을 찾는 게 필요하지만, 그러나 그것보다 먼저 그 모든 병과 그런 것과 연결되어 있는 근본 마음부터 생각해라, 떠올려라. 이렇게 얘기하죠. 그러니까 근본 마음에 닿지 않는 것들은 하나도 없죠. 심지어 그 병을 일으키는 병균이나 또 그거를 대적하는 면역 세포나 기타 주위 가족이나 다 연결되어 있는 그 고리가 바로 근본 자리이기 때문에 항상 그걸 먼저 생각해라 이거죠. 약국 막 가고 병원 막 가고 그러기 전에 먼저. 그러고서 계속 발생하는 모든 상황을 끊임없이 근본에 맡겨라. 왜냐하면 바로 그 근본 자리에서부터 병의 원인이 발생했고 또 그 근본 자리에서 그거를 해결할 수 있기 때문이다라는 거죠. 그래서 그거가 진행되는 동안 과정에서 항상 병을 안고 있는 당사자는 의사와 약사와 또는 그 모든 주위 사람들과 연결돼서 하나로 작용하고 있다라는 걸 상기해라 이런 얘기예요. 이게. 그래서 아까도 얘기했지만 사실상 병의 원인, 병 자체도 근본 자리에서 나온 것이니까 그 병을 치유하는 것도 근본 자리에서 할 것이다. 라는 거를 믿고 그 과정들을 하나하나 지켜보라는 거죠. 믿고. 그래서 이제 다시 그 병의 원인과 해결책 부분으로 이제 내려가면 그 disorders with the body라고 해서 우리 몸 안에 이런 그 disorder, 장애를 일으키는 병의 원인은 그 몸 안의 생명체들이 전체적인 하나로 보지 않고 각각 개별적으로 자기 이익을 앞세우고 있기 때문이다라는 거죠. 그래서 그 세포들이, 그러니까 예를 들자면 어떤 세포들이 다른 세포나 조직이나 기관이나 뭐 이런 그거를 장악하려고 하기 때문에 전체적으로 조화롭게 이렇게 함께 살아나가는 게 아니라 무찌르려고 한다는 거죠. 개별적으로. 그렇게 보기 때문에 그 병을 일으키는 것은 그 어떤 세포나 어떤 조직이나 기관이 개별적으로 자기가 다른 세포들과 다르다라고 생각하면서 장악하려고 하는 시도니까 해결책은 그 세포에게 그 세포와 연결되어 있는 다른 세포들, 조직, 기관들이 다 하나로 되어 있다. 둘 아니게 전체로 되어 있다라는 것을 가르쳐서 깨닫게 하는 거다. 그렇게 이제 좀 구체적으로 이 얘기를 하네요. 그러니까 어떻게 하느냐는 전에도 아까도 나왔지만 한 생각으로 몸 안의 모든 세포 조직 기관들을 한 몸, 한 마음으로 이렇게 보면 공심, 공생, 공체, 공용 막 이렇게 아까 표현이 있었죠. 그런데 the same mind, the same body, working together as one 뭐 이런 표현이 있었는데 그렇게 돌아가도록 입력을 해라 주인공에게 근본 자리에게 그렇게 돼서 하나로 돌아가면 따로따로가 아니고 어떤 한 세포가 다른 세포를 지배하고 장악하고 하는 게 아니라 하나로 함께 돌아가는 거를 입력시켜서 알게 하면 결국은 우리 몸 안에 있는 암세포조차도 다른 세포들과 조화롭게 지낼 수 있을 것이다. 그러니까 화목하게 지낼 수 있을 것이다 라는 얘기이죠. 그런 얘기가 이제 그 74쪽에 쭉 있고요. 그 다음에 이제 75쪽의 마지막 부분으로 가면 그러니까 나와 내 안에 있는 병균들의 관계도 그러하지만 그러하던데 사람과 사람 사이의 관계는 더 그렇지 않겠는가.
그러니까 나의 불성은 남의 불성이기도 같다 이거죠. 자타가 없죠. 그래서 하나로 그랬을 때 내가 누군가를 생각하면 그 누군가에 대한 생각이 내 생각과 바로 연결이 돼서 그 생각이 그 사람에 대해서 좋은 생각을 하든 그 사람에 대해서 나쁜 생각을 하든 그러니까 아니 나쁜 생각이 나든 또 좋은 생각이 나든 어떤 사람에 대해서 그런 생각을 그냥 다 근본 자리에다가 다시 맡겨라. 네. 그래서 만약에 내가 그 생각을 일으키는 대상이 이 공부를 모르고 이런 수행을 전혀 모르는 사람이라고 하더라도 여전히 내가 근본 자리에서 낸 에너지는 전달된다. 라고 돼 있죠, 여기에. 그 에너지가 전달이 된다 이거죠. 그러니까 여기서 사람과 사람 사이 그러니까 아까 조금 전에는 이제 내 몸 안에 있는 병균 뭐 암세포 얘기도 나오고 세포 뭐 이런 얘기도 나왔는데 지금 여기서는 이제 사람과 사람 사이에 가장 가까운 가족, 친지, 그다음에 주위의 모든 불특정 다수도 해당이 되겠죠. 요즘 같은 때는 특히 정치인을 많이 떠오르게 되죠. 그래서 이렇게 에너지를 내면 둘 아니게 갖는다, 작동한다라는 거죠. 그래서 그런 의미에서 마지막 부분은 이제 모든 걸 근본 자리에 맡기지만 사람으로서 여전히 해야 할 일이 있다. 그 말하자면 어떤 분위기를 만들고 조금 더 스무드하게 잘 돌아가게끔 만들 수 있는 그런 일들을 해라. 우리가. 그러니까 주인공에게 맡겨서 주인공이 모든 걸 하지만 실제로 그것을 잘 이루게 할 수 있도록 부지런히 심부름을 할 의무가 있다는 거죠. 우리에게 다. 그런 의미에서 열심히 사람이 할 일을 해야 된다. 진인사 대천명 이것도 떠오르지만 그러니까 모든 거는 주인공에게 맡겨서 주인공이 하는데 그 심부름은 사람들이 그 분위기 조성이라든가 이런 것들을 좀 편안하게 만들어 줘야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 중용을 해라. 뭐죠? 주인공이 주인이고 내가 하인이고 하는 뭐 그런 뭐 표현도 있지만 아무튼 함께 이렇게 서로 지지하고 함께 이루어내라. 뭐 이런 얘기가 마지막 부분이 있어요. 그렇게 하면 병을 우리가 다스릴 수 있다. 그러니까 전체로 다스릴 수 있다. 그런 얘기예요. 그렇게 정리를 한번 해봤는데 혹시 궁금하거나 아니면 좀 보충해야 될 게 있겠다라고 느끼면 어쩌면 내가 여기 있는 내용을 다 설명하지는 않았어요. 그럼 나름 요약하고 정리를 한 거죠. 지금 당장 생각이 나면 이 얘기를 해도 좋고요. 아니면 우리가 전에 했듯이 소제목을 하나 더 하고 또 생각나면 또 이 얘기를 해도 돼요. 그러면 일단 그 다음에 머니 앤 프로스퍼리티로 넘어갈까요? 네. 네, 그럽시다. Money and prosperity. 돈과 번영. Spiritual practice is wisely taking care of the things that confront you in your daily life, including even issues of money and property. 영적 수행은 돈이나 재산 문제 등 일상생활에서 직면하는 일들을 지혜롭게 처리하는 것입니다. So no matter whether you have a little money or a lot, understand that you only manage it. You don't own it. 그래서 돈이 적든 많든 상관없이 여러분은 돈을 관리할 뿐 소유하는 것이 아니라는 걸 이해하십시오. In fact, that money has no owner. It is not your money. It is not others' money. It is something that is endlessly circulating. 사실 그 돈은 주인이 없고
여러분 돈도 아니며 남의 돈도 아니어서 끝없이 유통이 될 뿐입니다. It comes and it goes. 왔다가 갑니다. So continuously let go of your attachments to it. 그러니 끊임없이 그것에 대한 집착을 버리십시오. When someone earns money, they often think that they alone earn that money. 누군가가 돈을 벌면 자기 혼자 그 돈을 벌었다고 생각하는 경우가 많습니다. But without others' help, it wouldn't have been possible to earn even a single penny. 그러나 다른 사람의 도움이 없었다면 한 푼도 벌 수 없었을 것입니다. In one sense, it's easy to see that money is earned with the help of employees, customers, employers, and so forth. 어떤 의미에서는 직원, 고객, 고용주 등의 도움으로 돈을 벌 수 있다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. However, beyond even this, from the perspective of the foundation, all beings work together to earn that money. 하지만 이를 넘어 근본자리 입장에서는 그 돈을 벌기 위해 모든 존재가 함께 일하는 것입니다. So that money can be said to belong to you alone. 그래서 그 돈은 여러분만의 것이라고 말할 수 없습니다. Profit and loss are like the front and back sides of a coin. They always work as a pair, never alone. 이익과 손실은 동전의 앞면과 뒷면과 같습니다. 항상 한 쌍으로 작용하며 결코 혼자가 아닙니다. You have to know this. 이것을 알아야 합니다. When you have a profit, don't get caught up in that. And when you have a loss, don't become despondent about it. 이익이 나더라도 그것에 연연하지 말고 손실이 있어도 낙담하지 마십시오. Although many people cry and laugh because of profits and losses, if you can stay focused on your fundamental mind, you will feel more at ease and be less likely to lose your way when wonderful or terrible things happen in your life. 많은 사람들이 이익과 손실 때문에 울고 웃지만 근본 마음에 집중할 수 있다면 인생에서 멋진 일이나 끔찍한 일이 일어날 때 마음이 더 편해지고 길을 잃을 가능성은 줄어듭니다. With all things, know your own means and live within them. 모든 일에 있어서 자신의 뜻을 알고 그 안에서 생활하십시오. 분수를 안다라는 표현이 know your own means가 더 좋지 않을까요? 분수를 알고 그 안에서 생활하십시오. 이렇게. 네. 네. Do not cling to things. Instead, live harmoniously, knowing that there is nothing that is not you. 집착하지 말고 대신에 여러분이 아닌 것이 없다는 것을 알고 조화롭게 살아보세요. 네. 비교적 짧으네요. money and prosperity가 돈, 번영, 재산 이런 얘기는 사실 어떻게 보면 간단하죠. 그래서 이렇게 더 간단하게 처리하는 게 아닌가 하는 생각도 드는데 우리가 다 알고 있는 내용이라 굳이 내가 반복 안 해도 될 것 같기는 해요. 그러나 한 번 더 그 반복 학습이 중요하잖아요. 우리가 밥도 계속 반복적으로 먹듯이. 그래서 돈과 재산은 흘러가는 거다. 그래서 소유하는 게 아니다. 그랬잖아요. 내 것도 아니고 남의 것도 아니에요. 나는 만약에 내가 돈이 있다면 그냥 관리하는 거예요. 관리인. 그런 얘기예요. 그 누구의 것도 아니고 끝없이 그냥 흘러가는 물과 같은 존재죠. 돌고 돌아서 돈이라고 그러잖아요. 그래서 돈을 벌었다면 사실상 나 혼자 번 게 아니다. 모두가 함께 번 거다. 이 말도 많이 들었죠?
그래서 그 내 소유가 아니죠. 그래서 어떻게 보면 이제 내 몸 안에 수많은 생명체들, 그다음에 내 몸 밖에 유생무생의 수많은 생명체들의 도움으로 가족과 뭐 또 뭐 여기 나오는 뭐 고객과 뭐 또 고용인과 뭐 등등 그런 도움으로 벌었죠. 그렇기 때문에 그냥 관리인이고 그럴 뿐이다. 그리고 사실상 우리가 재산 그런 데 굉장히 연연해 하는데 이익과 손익이라는 것은 동전의 양면과 같은 거다. 이편저편. 그렇죠? 그래서 언제나 이익과 손해는 쌍으로 다닌다. 짝으로 다닌다라는 얘기예요. 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 내가 돈을 많이 벌었다. 그렇다면 그거 많이 잃는다라는 것을 의미하기도 한다 이거죠. 쌍으로 다니니까. 손이익이라는 거, 손해와 이익이. 이 점이 좀 재밌었고요. 그래서 이익을 보았다고 좋아하지도 말고 손해 보았다고 너무 디스펀던트 낙담하지도 마라. 음. 그러니까 좋다고 그냥 붙들고 늘어지는 거 클링하는 거, 또 싫다고 그냥 내팽개치고 이것도 하지 마라. 그래서 마지막 부분이 이게 know your own means라는 부분은 아까 그 뜻으로라는 그 mean을 복수가 아닌 단수로 그렇게 해석을 처음에 그러니까 하는 것 같았는데 주제를 알고 분수껏 살아라 이런 얘기예요. 그러니까 아주 일상적이고 상식적인 이야기예요. 그래서 뭐 주제를 모르고 제 분수를 모르고 빚을 내서 부동산 투기를 한다. 이런 일들이 굉장히 많잖아요. 그래서 가계부채가 지금 OECD 중에서 우리가 아주 끔찍하게 높은 상황이죠. 과유불급인데 이런 부분들은 사실은 많은 사람들이 이걸로 인해서 부르고 치르고 힘들어하고 있어요. 가까운 주위에서도 그런 사람들을 보고 그렇게 되는데 아무튼 네 그거는 그렇게 돼 있어요. 그래서 여기에서는 특별히 그렇게 어려운 부분은 아닌 것 같고 우리가 이미 알고 있는 부분이 내가 좀 중원부원 쓸데없이 얘기를 하고 있는 것 같은 느낌도 들어요. 그렇죠? 그래서 거기서는 문제 제기를 혹시 하고 싶은 게 있으면은 해도 좋아요. 물론. 아니 뭐 문제 제기할 건 없지만 profited loss 같은 경우는 내가 프로핏을 얻을 때 내가 로스를 한다는 건 아닌 거죠. 그러니까 누군가의 프로핏은 누군가의 로스일 수 있는 거죠. 그러니까 전체를 그렇게 보는 게 훨씬 더 그 어떤 면에서는 상식적이고 말끔하게 느껴지네요. 근데 나는 사실 아까 얘기했던 그런 부분도 있다고는 생각해요, 여전히. 자기가 그러니까 내가 손해보고 남이 이익을 보고 반대로 남이 이익 보고 나는 손해보고 하는 그렇게도 보는 것도 옳다고 봐요. 근데 내 안에서도 사실은 그게 양가적으로 같이 벌어지고 있다는 생각도 들어요. 아니 그런 그러니까 여러 가지로 볼 수 있는데 그러니까 네. 머니의 차원에서 본다면 내가 프로핏을 보면서 머니를 로스할 수는 없는 거죠. 그러니까 다른 거를 로스할 수는 있겠죠. 뭐 그렇죠. 인간관계를 로스한다든가. 근데 이제 여기서 이제 머니 얘기를 하니까 이런 얘기를 한 거고, 그다음에 그 아까 cling 음, 얘기는 do not cling to things 그랬잖아요. 그러니까 사물에 매달리지 마라. 이제 그렇게 번역할 수 있겠죠. 그렇게 하는 것도 좋죠. 예, 그 진짜 이 관점이 굉장히 다양하기 때문에 좋은 그 팁을 우리가 받았어요. 네, 좋습니다. 또 있나요? 아니면 패밀리로 넘어갈까요? 패밀리는 네, 진짜 또 길어요, 정말. 패밀리로 갑시다. 예, family. 가족. 음, The path of becoming a Buddha lies in the midst of taking care of your family and looking after the people in your life. 부처가 되는 길은 가족을 돌보고 주변 사람들을 돌보는 가운데 있습니다.
Take the things that confront you right now and melt them down. 지금 당장 눈앞에 있는 것들을 꺼내서 녹여보세요. If you talk and worry about things that are far away, while ignoring the tasks that are right in front of you, this can be called the mind of greed. 눈앞의 일을 외면하고 먼 일만 걱정하는 것은 탐욕의 마음이라 할 수 있습니다. If you cannot overcome the problems that face you in your daily life and home, then you are not at the stage where you can talk about the Buddha Dharma. 일상생활과 가정에서 직면하는 문제를 극복하지 못한다면 불법을 말할 수 있는 단계가 아닙니다. You must throw away everything without throwing away anything. 아무것도 버리지 않되 다 버려야 합니다. This means that you throw away attachments, but you do not throw away the people and situations that confront you in your life. 이는 집착은 버리지만 인생에서 직면하는 사람과 상황은 버리지 않는다는 의미입니다. Taking care of the things that arise in your life is the action of a bodhisattva. 삶에서 일어나는 일들을 돌보는 것이 보살행입니다. Do not cling to your children. 자녀에게 집착하지 마십시오. Entrust your children to the energy of the foundation and live together harmoniously. 근본자리의 에너지에 자녀를 맡기고 화목하게 살아보세요. When you live like this, without a doubt, your children will eventually become Buddhas and Bodhisattvas. 여러분이 이렇게 살면 여러분의 자녀들은 틀림없이 부처와 보살이 될 것입니다. If your spouse or children do bad things, never react to them with your mouth, body, or material things. 배우자나 자녀가 나쁜 짓을 했다면 절대로 입으로, 몸으로, 물질로 반응하지 마십시오. Just entrust everything to the fundamental mind and observe. 그냥 모든 것을 근본 마음에 맡기고 지켜보세요. Just keep letting go of everything to your foundation. 모든 것을 근본에 계속 맡기십시오. Then you can communicate with each other. 그러면 서로 소통할 수 있습니다. If you dial a telephone on your side, the phone will ring on the other side. 자기 쪽에서 전화를 걸면 상대방의 전화가 울립니다. When you do this, your sincerity can be transmitted. 이렇게 하면 여러분의 진심이 전해질 수 있습니다. This is truly loving them and is the expression of the Buddha Dharma. 이것이 진정으로 그들을 사랑하는 것이며 불법의 표현입니다. Before blaming your parents or children, your wife or husband, you need to know that all beings gather together according to their similar karma. 부모나 자녀, 아내나 남편을 탓하기 전에 모든 존재는 비슷한 업력으로 모인다는 사실을 알아야 합니다. You should also know that blaming others is one of the most spiritually harmful things you can do. 또한 다른 사람을 비난하는 것은 여러분이 할 수 있는 가장 영적으로 해로운 일 중 하나라는 것을 알아야 합니다. Not only does your state of mind and spiritual practice affect your
child. But pregnancy is also a very powerful time to help your child's spiritual growth. 여러분의 마음 상태와 영적 수행이 자녀에게 영향을 미칠 뿐만 아니라 임신은 자녀의 영적 성장을 돕는 매우 강력한 시기이기도 합니다. Imagine a warm classroom filled with light, or always being surrounded by mature, wise friends. 이것이 당신의 삶과 당신이 내리는 선택에 어떤 영향을 미칠지 생각해 보십시오. 한 줄이 빠졌네요. 빛으로 가득 찬 따뜻한 교실 또는 항상 성숙하고 현명한 친구들에게 둘러싸여 있는 모습을 상상해 보십시오. Think about the kind of influence this would have on your life and the choices you would make. 이것이 당신의 삶과 당신이 내리는 선택에 어떤 영향을 미칠지 생각해 보십시오. Like this, when you rely upon your foundation and entrust it with what confronts you, your child also experiences the energy and the light of your foundation. 이처럼 자신에게 닥친 일을 여러분의 근본 자리에 의지하고 맡길 때 여러분의 자녀 역시 근본 자리 에너지와 빛을 경험합니다. Your unborn child is changing and growing so much that a small change or influence at this stage can have a great influence throughout the rest of his or her life. 아직 태어나지 않은 아이는 너무나 많이 변화하고 성장하고 있기 때문에 이 단계의 작은 변화나 영향력은 평생 동안 큰 영향을 미칠 수 있습니다. Furthermore, the thoughts the mother entrusts to her foundation have a much stronger influence than they normally would for someone else, because for those months, the mother and her unborn child are literally sharing the same physical body. 더욱이 어머니가 자신의 근본 자리에 맡긴 생각은 평소 다른 사람에게 미치는 영향보다 훨씬 더 강한 영향력을 갖습니다. 저기 지금 해석은 네네. 거기 그러니까 furthermore the thoughts the mother entrusts to her foundation have a much stronger influence than 이 여기는 THEN으로 돼 있는데 THAN으로 돼야 맞을 것 같아요, 독수리님, 그죠? 그래서 해석도 지금 바꿔서 한 것 같아요. than으로. than이 아니고 than으로. 뭐뭐보다. 그 than은 바로 그때인데 여기에 than이 THEN이 들어가는 게 이상해요. 그래서 나도 이게 than으로 그러니까 AN, THAN이 아닌가라고 생각했거든요. 근데 지금 해석은 보니까 바꿔서 한 것 같아요. 뭐뭐보다 이렇게. 해석을 then, 다시 한번 읽어볼래요? then. 그럼 이제 독수님 한번 보세요. 근데 저는 여기서 이게 더욱이 어머니가 자신의 근본 자리에 맡긴 생각은 평소 다른 사람에게 미치는 영향보다 훨씬 더 강한 영향력을 갖습니다. 그다음 이게 다다리 이게 무슨 말인지를 모르겠어요. 왜냐하면은 먼저 왜냐하면 그거 한번 읽어보세요, 열매님. 그러고 나서 그거를 네. 한번 다시 볼게요. 왜냐하면 거기에 나오죠, 해석될 때. 네, 그러니까 훨씬 더 강한 영향력을 갖습니다. 이게 다다리? 아니, 왜냐하면 거기서 네. 끊어서 왜냐하면 이하를 해보시면 될 것 같아요. 왜냐하면 이하를 해보면 그게 나와요. 이해가 될 거예요. because부터요. because 거기서부터 한번 해석을 해보라고요. 나와 있는. 그러니까 그 those months가 열 달이거든요. 뱃속에 있는 그 10달 동안 동안
그 엄마와 열달이라는 말을 다달이 어머니와 태아는 문자 네. 그대로 동일한 육체를 공유하기 때문입니다. 이렇게 그렇죠. 해석을 했어요. 그렇죠. 그러니까 여기서 아, than으로 돼야지 than이 아니라는 거예요. 그죠? 왜냐하면은 그 태교의 중요성을 지금 이야기하고 있어서 그 10달 동안에 그 어떤 보통 다른 어떤 사람에 대해서 하는 것보다 그 아이한테 집중적으로 더 세게 할 수 있다 이런 얘기죠. 그러니까 왜냐하면 여기 literally 그거를 문자 그대로 네, 큰 그 몸을 10달 동안 가지고 있기 어머니 뱃속에 있을 때 그 10달 동안 어머니한테 하는 문자 때문에 그대로 육체를 공유하기 때문입니다. 이거는 알겠는데 여기 그 다달이라고 하니까 조금 이게 뭘까 하는 조금 어려운 그냥 이렇게 쉽게 그냥 이렇게 아니, 잠깐만. 다달이라고 번역하는 건 맞지 않고요. 않고 그 그걸 좀 풀어서 기간, 그러니까 말하자면 여기 10달이라고 10이라는 건 없지만 those months가 그 임신해 있는 그 달 그렇죠. 동안 이 임신 기간 말이거든. 동안 네네 예. 그렇죠. 임신 기간 동안 네. 엄마하고 태어나지 않은 아이가 같은 이제 몸을 공유하기 때문에 네. 이 엄마가 등등등 이렇게 되는 거죠. 훨씬 네. 더 강한 영향력을 미칠 수 있다 이거죠. 그렇게 되면 당연히 네. than이 아니고 than으로 바꿔야 된다. 예, 맞아. 네, 그 그렇죠. 그다음 실다이님, 네, 네. 실다이님한테 부탁을 해서 조금 뭐죠? 좀 더 쉽게 풀어도 괜찮을 것 같기도 하고. 제가 거기를 어떻게 해석을 해야 될지 잘 몰라서 한참 고민하다가 그냥 네, 그 임신 기간 동안 네, 다달이 그 10개월 동안 이게 이제 네, 네, 육체를 공유하는 기간을 제가 떠올린 네, 말이 다달이라는 말이었는데 임신 네. 기간 동안이라고 고치겠습니다. 그렇죠. 그거를 좀 다다리는 거기 필요해요. 음. 예, 그렇게 고치면 되겠습니다. 네. 네. We tend to like people who treat us well and dislike those who treat us badly. 우리는 우리에게 잘 대해주는 사람을 좋아하고 우리에게 나쁘게 대하는 사람을 싫어하는 경향이 있습니다. This even happens between married couples and between parents and children. 심지어 부부 사이에도 부모와 자녀 사이에도 이런 일이 일어납니다. We are happy when others say nice things to us, but when they sincerely point out our faults, we often feel hurt or resentful. 다른 사람이 우리에게 좋은 말을 해줄 때 우리는 기쁘지만 그들이 우리의 잘못을 진심으로 지적할 때 우리는 마음이 아프거나 원망스러울 때가 많습니다. When we are happy with something or someone, we tend to like that thing or person even more. 우리가 어떤 거나 누군가에 만족할 때 우리는 그것이나 그 사람을 좋아하는 경향이 있습니다. 더 좋아하는. even more, 더 좋아하는 경향. 더 But 좋아하는 when- 경향이 있습니다. 네. But when we don't like what they are saying, we may suddenly become angry. 그러나 그들이 말하는 것이 마음에 들지 않을 때 우리는 갑자기 화를 낼 수도 있습니다. All of these behaviors harm us, so let go of them, or to 주인공, and always face things with a smile and kind words. 이러한 모든 행위는 우리에게 해를 끼치므로 모두 주인공에게 맡기고 항상 웃는 얼굴과 친절한 말로 임해 주시기 바랍니다. If you can do this, true self, your inherent Buddha, since silently helps all minds become harmonious. 이럴 수 있다면 본래 불 참나는 조용히
마음이 조화롭게 되도록 도와줍니다. 네, 거기까지네요. 패밀리, 가족이. 가족을 어떻게 돌보느냐라는 이제 방법, 이런 부분들이 주로 다루어졌는데, 결국은 녹여라. 그렇죠. 가족, 친지 다 녹여라. 근데 이제 가족 가까운 사람서부터 녹이겠죠. 그래서 그러니까 자기 몸이 제일 가깝겠죠. 그다음에 이제 가족. 그래서 가까운 문제가 있는데도 그거를 제끼고 멀리 있는 것을 걱정하는 거는, 그거는 욕망이다. 그런 표현했죠. 탐욕이다. 이렇게 여기 보면 마인드 오브 그리드라는 거죠. 욕심내는 마음이다. 그렇죠. 그래서 그러니까 항상 집착을 놓고 그냥 돌봐라. 자기가 돌봐야 할 대상을, 가족이나 친지들을 돌보는 것. 그냥. 이게 보살행이다. 그렇죠. 그다음에 자식들에게 가장 가까운 게 자식이니까 자식들에게 집착하지 말고 모든 거를 근본 에너지, 자식과 나를 하나로 이어주는 근본 에너지에 맡겨서 처리를 해라. 그럼 직통이다 이거죠. 그래서 그 집착을 하지 말고 매달리고 붙들고 늘어지지 마라. 그런 얘기가 계속 있고요. 아까도 얘기했지만 이제 주인공 근본 자리를 통해서 소통하라. 항상 마지막으로. 네, 이 부분이 이제 계속 강조됩니다. 그러니까 사실은 집착은 그 대상에 대한 기대에서 많이 오기 때문에, 다른 쪽에서는 그 집착에 대한 그 대행선사의 해석이 이런 얘기 있어요. 우리가 꽃을 보거나 바람을 시원하게 느끼거나 밝은 하늘을 볼 때 그냥 보고 느끼고 좋아하지 않느냐. 그리고 보내잖아요. 집착하지 않죠. 기대하지 않으니까. 그래서 그냥 흘려보내야 되는 거니까 그 집착은 이제 하지 마라. 꽃과 바람과 하나를 보듯이 그렇게 해라. 뭐 이런 얘기도 한 적이 있어요. 그래서 특히 이제 그 자식과 부모 관계, 우리가 대부분 지금 부모의 입장에서 볼 때 자식을 비난하지 마라. 그거는 이제 남을 비난하지 마라. 이렇게 누군가를 비난하는 게 가장 해로운 일이다. 왜냐하면 그 남이 나이고 또 자식도 나이고 이렇기 때문에 그렇다는 거죠. 그 다음에 그 임신 이후에 그 자식과의 관계, 태교 부분을 이제 얘기하고 있죠. 그러니까 우리가 낸이냐 난이냐에 걸려서 그 얘기를 했었던 그 대목인데, 그 사실은 그 태교, 그러니까 임신 중인 그 태아와 그 어머니, 그러니까 그 엄마의 그 강력, 뭐라 그럴까, 그 교육, 이것이 가장 강력한 영적 수행이 된다, 이런 얘기죠. 그래서 내가 모든 거를 근본 자리에 맡겨서 하면은 내 자식도 곧바로 직통으로 그 에너지를 경험을 한다. 그래서 그 근본의 빛을 체험하게 된다. 왜냐하면 그 뱃속에 있는 뭐 those months라고 했는데, 그 10달, 뭐 9달도 될 수 있고 하는 그 동안에 그 엄마의 생각이 바로, 왜냐면은 same body, 같은 그 몸을 그 공유하고 있기 때문에 가장 많은 영향을 준다. 그래서 태교의 중요성을 이야기하고 있어요. 그리고 나서 가족 간에도, 패밀리 안에서도 사실은 편애하는 이야기들이 나오잖아요. 우리도 많이 전해 듣고, 또 자식이 많은 경우에는 여전히 또 경험할지도 몰라요. 그러니까 자식 중에도 나한테 잘해주고 내 말을 잘 듣는 그 아이를 좋아하고, 내 말에 딴지를 걸고 말을 잘 안 듣고 나한테 잘 못해주는 아이를 싫어하는 경우가 있다. 그죠? 부모 자식 간에도. 그렇지만 그래서 그렇게 하지 말고, 그러니까 나에게 잘해주든 잘 못해주든, 나에게 대들든 안 대들든 똑같이 봐라. 근데 이 얘기는 다 알고 있으면서도 은근히 사실은 실제 그 부모 자식 간에 이런 일들이 많이 벌어지고 있지 않나, 이런 생각이 들어요.
이 얘기를 언급하는 걸 보면 여기에. 그래서 어쨌든 내 말을 잘 듣고 나에게 잘해주는 효도를 하는 자식이나 나에게 잘 못해주고 그러니까 효도도 안 하고 내 말도 잘 그러니까 그런 그것도 다 똑같이 봐라. 그렇게 다 나로서 그 둘 아니게 분별하지 않는 마음으로 보면 진아 즉 참나가 참나 그 본래불이 inherent 부다 본래불이 아주 고요히 조용히 모든 그 같거나 다른 마음들 가족 간에 서로 같거나 다른 마음들을 화목하게 화합시킨다. 그 얘기예요. 사실 다 알고 있는 이야기이기는 하지만 또 보면 우리가 알고 있지만 우리가 이렇게 참 못하고 있구나. 그런 생각이 많이 들기도 해요. 그래서 가족 부분을 지금 쭉 특히 이제 그 자녀, 부모와 자녀 간의 관계, 그리고 이제 그 임신 중에 그 태아하고의 관계, 그 태교의 문제, 그런 것들을 많이 얘기해요. 그러니까 그 태교를 참 잘하는 게 굉장히 중요하다고 하잖아요. 어른들도 그렇게 얘기하고. 그런 면에서 볼 때 태어난 이후에 교류하는 것보다 그 뱃속에 있을 때 교류하는 게 훨씬 더 빠르고 강력할 것 같기는 해요. 나는 그 태교를 잘 못해서 좀 많이 그 반성했고 슬퍼했고 그런 경험이 있어요. 그거를 내가 잘했더라면 하는 그런 후회도 뒤늦게 든 적도 있었고. 그래서 이게 굉장히 새삼스럽게 다가오네요. 태교의 문제. 태교를 잘 못했다 하더라도 출생 이후에도 늦지 않았죠. 좀 더 힘은 들지 모르죠. 좀 더 노력을 해야 될지도 모르죠. 아무튼 그렇고요. 그 다음에 넘어갈까요? 일단 True Love로. 네, 네. 아니, 한마디만 하면, 네, 이 앞에서 쭉 읽는 그러니까 주제가 뭐든 간에 그 인간의 뭐 탐욕이든 아니면 편애든 뭐 집착이든 음, 그러니까 마치 중력처럼 아래로 끌어내리는 그 인간의 기질이나 이런 게 있는데 이 지금 묻다 네이처대로 살아라 그거는 그 중력을 이기고 올라가라는 얘기로 들려요. 그러니까 어떤 의미에 불가능한 걸 하라는 거죠. 인간은 자연스럽게 아래로 내려가는데 아래로 끌리는데 그거를 이기고 위로 올라가라는 거잖아요. 그러나요. 그래서 참 쉽지 왜 않다. 그러니까 이 동물들은 그렇게 말하자면 중력대로 그냥 자연스럽게 살다 죽는데 음, 인간은 그런 동물성을 타고 태어나서 이렇게 어, 중력처럼 아래로 끌리는데 그거를 이렇게 낑낑대면서 위로 올리려고 올리라는 또 가르침이 있고 또 그걸 따르려고 하고 왜 이러나 하는 생각이 들었어요. 아이들아. 그 얘기를 하니까 성가귀감에 그런 얘기가 있어요. 그러니까 생로병사 이거는 굉장히 자연스러운 현상인데 그거를 그대로 따라가는 사람들에게는 그냥 편안한데 그거를 거스르려고 하는 사람들은 좀 힘들다라는 말이 지금 딱 그게 매치가 돼요. 음, 왜냐하면 그 수행하고 정진하려고 하는 사람은 그냥 생로병사에 이끌려서 흘러가는 거를 거슬러 가려고 하는 노력을 하기 때문에 마가 더 많이 낀다라는 얘기가 나와요. 그게 음, 그러니까 인간의 그 중생성, 그러니까 그 육도 윤회라는 거 이런 측면에서 봤을 때 사람들이 그 위로 올라가려고 하는
그런 노력을 하는 사람들이 어찌 보면 지금 말하면 굉장히 부자연스러운 반중력적인 그런 그 거슬러 가는 그런 부분이 있어요, 확실히. 근데 그거를 추구하려고 하는 사람들도 있죠. 대부분은 아니지만. 그런 경우에 그거를 대자연이 되고자 거슬러 가고 싶어 하는 사람들에게 주는 말씀이라고 보면 되겠죠. 여기. 지금 정진과 수행과 이런 모든 이야기들은. 그 이해가 가요. 그 쉽지 않다. 내지는 그 반중력, 반자연. 그런 건 확실히 있는 것 같아요. 오늘 더 하나요? 네, 오늘 지금 거기 트룰러브하고 해피니스 앤 하모니까지 다 끝나는 걸로 오늘 돼 있는데. 알았어요. 네, true love. 참사랑. If a child falls into the water, the parent just jump in and try to save him or her. 아이가 깊은 물에 빠지면 부모는 뛰어들어 아이를 구하려고만 합니다. They do it without any concern for whether they themselves die or not. 그들은 잠깐만요. 자신이 죽든 말든 전혀 걱정하지 않고 그 일을 합니다. 갑자기 지금 열매님 네. 이야기가 막 배속이 굉장히 빨라지게 들려요. 아, 그 그런가요? 빨리 속도로 들려요. 그래서 지금 보니까 이게 우리가 트룰러브하고 해피니스 앤 하모니까지 하는 걸로 돼 있으나 네. 우리 아까 독수리님이 이야기를 잠시 우리 어디까지 하나 이랬는데 지금 이 두 소제목을 더 하면 네. 좀 우리가 8시를 넘어갈 것 같다라는 생각도 들고 네, 제가 좀 또 많은 직업 때문에 또 분량을 브레이크도 됐었고요. 예, 예. 그리고 지금 시간. 굉장히 또 기술적인 문제도 또 발생한 것 같고 좀 전에 굉장히 빨리 들려가지고 타다다다다 이렇게 들려가지고 못 아, 그런가요? 알아듣겠어요. 그런 아, 여러 가지가 겹쳐 있으니 네. 우리가 그 트룰러브서부터는 다음으로 넘기는 게 어떻겠어요? 네, 뭐 저는 괜찮습니다. 네, 저는 뭐, 선생님. 네. 나한테 독수리님 물어봤어요? 아니, 해도 상관없고 안 해도 상관없어요. 그러면 우리 안 하는 쪽으로 갑시다. 왜냐면 좀 분량도 많고 네. 그러니까. 실다이님 어떤가요? 네, 어떠세요? 신라임님. 네, 좋아요. 아, 네, 네. 괜찮죠? 신라임님? 네네. 네네. 응. 그거 왜 갑자기 근데 이렇게 막 배속이 빨라지는 그렇게 들렸을까요? 소리가? 글쎄요. 나만 열매님하고 그렇게 들었나? 다들 아니, 어땠어요? 열매님 소리가 가끔씩 그렇게 되는 경우가 있어요. 그래요? 그래요? 나는 처음 예, 발견했는데. 자주 그러는 편이에요. 어, 예. 유전자 강독회 할 때도 자주 그러는 편이에요. 아, 그래요? 나는 빨라지거나 아니면 이렇게 느려진다 그러나 뭐 네네. 열매님한테만 있는 특징이에요. 저도 진짜? 좀 특이해요. 네. 나는 이게 네. 처음이었거든요. 하나도 네. 이상하게 안 들렸었는데, 근데 두 분이 네. 그렇게 느꼈다니까 문제가 어, 있긴 있네. 이게 뭐가 문제가 있나? 겔탭에 문제가 있나? 모르겠네. 모르겠어요. 아주 큰 문제는 아닌 것 같아요. 왜냐면 두 분이 다 네. 알아듣고 어쨌든 네. 진행을 해왔으니까. 음, 그렇고요. 그러면 트루 러브서부터는 다음에 하는 걸로 하고, 그러면 다음에 제10